نیوز ایٹ 9 کا بڑی خبر سے آغاز۔ پاکستان افغان عوام کے دیرپا امن کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ بالخصوص پرامن پاکستان ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کے باہمی اتفاق رائے پر مبنی افغان زیر قیادت امن عمل کی ہمیشہ حمایت کریں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک روزہ دورہ افغانستان میں افغان صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات کی۔ برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف سر نکولس پیٹرک کارٹر بھی موجود تھے۔ اعلیٰ کونسل برائے افغانستان کے قومی مفاہمت کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ملے۔ افغان صدر نے بامقصد بات چیت بالخصوص افغان مفاہمتی عمل میں سنجیدہ کردار پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر کی ملاقات بھی ہوئی۔ آرمی چیف نے پرنس فلپ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ایک نہایت قابل احترام دوست سے محروم ہو گئی ہے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی دورہ کابل میں آرمی چیف کے ساتھ تھے۔ شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کیس کی نئے سرے سے تفتیش شروع کی جائے۔ حکومت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے خلاف کیسز پر بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ نواز شہباز اس کیس میں مرکزی ملزم ہیں۔ حکومت ان ایکشن، اپوزیشن لیڈر کے گرد گھیرا تنگ، شہباز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز نئے سرے سے کھلے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو طریقہ حدیبیہ میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا، اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا۔ اس لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانا از حد اہم ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا، حدیبیہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ٹویٹ میں کہنا تھا، سب جانتے ہیں شریف خاندان نے سابق نیب چیئرمین قمرالزمان کو ساتھ ملا کر سپریم کورٹ میں اپیل ہی دائر نہیں ہونے دی تھی۔ حکومتی فیصلے پر نون لیگ کا ری ایکشن آ گیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، ثابت ہو گیا کہ آشیانہ، صاف پانی، گندا نالہ، ملتان اور لاہور میٹروز، آمدن سے زائد اثاثوں کے سب کیس صرف سیاسی انتقام تھا۔ عمران خان کی غیر قانونی ٹیم کیوں نہیں بتا رہی کہ حدیبیہ ریفرنس کو سپریم کورٹ قانونی طور پر ختم کر چکی ہے۔ پیناما پیپرز میں بھی جب نیب نے نواز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپرز کو کھولنے کی درخواست کی تو نیند کا جھوٹ سننے کے بعد کیس کو بند کر دیا گیا۔ کرائے کے ترجمان کیوں نہیں بتاتے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر نیب سپریم کورٹ گئی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا۔ 21 سال پرانا حدیبیہ پیپرز ملز کیس کب شروع ہوا؟ شریف خاندان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کون بنا؟ کس عدالتی فورم پر مقدمہ زیر سماعت رہا؟ سپریم کورٹ نے کیوں حدیبیہ پیپر ملز کیس بند کرنے کا حکم دیا؟ جہاں زیب عباسی کی رپورٹ میں جانیں۔ شریف خاندان کے خلاف 21 سال پرانا حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ کھلنے کی تیاری۔ 25 اپریل 2000 کو مشرف دور میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیان کو بنیاد بنا کر حدیبیہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ ریفرنس میں $1.48 کی مبینہ منی لانڈرنگ کا الزام عائد ہوا۔ بعد میں اسحاق ڈار اپنے بیان سے منحرف ہو گئے اور کہا ان سے زبردستی بیان لیا گیا۔ نیب نے ریفرنس میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، عباس شریف، شمیم اختر، سبیہ شہباز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو فریق بنایا۔ شریف خاندان کی جلا وطنی کے دوران حدیبیہ پیپرز ملز کیس پر کارروائی رکی رہی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اکتوبر 2011 میں نیب کو اس ریفرنس پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریفرنس خارج کر کے قرار دیا، نیب کے پاس ملزمان کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں۔ پاناما کیس فیصلے کی روشنی میں نیب نے حدیبیہ پیپرز ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔
जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुदैबिया रेफरेंस खोलने की अपील मुस्तरद कर दी। बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल थे। नैब ने केस दोबारा खोलने के लिए नजर सानी दरख्वास्त दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में मुस्तरद कर दिया। तहज़ीब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियों के बाद शहबाज शरीफ मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेज़ी लाने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की हिकमत अमली के तहत नून लीग अब सिर्फ हुकूमत को आड़े हाथों लेगी। शहबाज शरीफ ने नून लीग के अहम रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। महंगाई पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। नाअहली, लालच और बेहिसी का मजमुआ कौम के लिए बुरी तरह नुकसानदेह है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान से सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर के कर्जे की वापसी की वजूहात सामने लाने का मुतालिबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। चंदे पर मुल्क नहीं चला करते। नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी। कर्जा लेकर अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। पीडीएम का मुस्तकबिल मौलाना फजलुर रहमान से पूछा जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है पीडीएम के कुछ दोस्तों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी से नामुनासिब तरीके से वजाहत मांगी गई। मीटिंग्स में ना बुलाना और फैसले करना दुरुस्त नहीं था। अपोजिशन लीडर के बारे में सवाल पर कहा शहबाज शरीफ अब भी बीमार हैं, उन्हें बाहर जाने देना चाहिए। शहबाज शरीफ भाई के जमानती हैं मगर विफाक ने उनके खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी। पीएम के फ्यूचर के बारे में या आइंदा क्या किस तरह चलेगी, ये मेरे ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे मोहतरम हैं, हमें उनका एहतराम है। गिले शिकवे नाराज़गियाँ अपनों से होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है सवाल का जवाब वो देंगे। हमने कोशिश की, वो हमारी जिम्मेदारी थी, बाकी दोस्तों को भी वो जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। आपने याद कराया, मैं आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े अदब से याद कराऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें उनका एहतराम है कि मौलाना आपने जो बात कही थी वो इंतहाई नामुनासिब थी, वो गाली थी। आपको अपनी दी हुई गाली वापस लेने। कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अमवात। एक हफ्ते की निस्बत केसेस और अमवात में कुछ कमी आने लगी है। ईद उल फितर के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स पहले 2 दिन बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत के मुताबिक एक्सपो सेंटर कराची में 25,000 योमिया वैक्सीनेशन हो रही है। कोरोना से अमवात में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत कुछ कमी आने लगी। 24 घंटों में 78 अफराद जाम बहक, 3,447 केसेस सामने आए। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में 25% तक कमी। मस्बत केसेस की शरह 29% से कम होकर 15% तक रह गई। लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तहकीक में पता चला है कि लाहौर के 89% मरीजों में वायरस की बरतानवी किस्म मौजूद थी। ईद उल फितर के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पहले 2 दिन बंद रहेंगे, तीसरे दिन दोबारा खोल दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है एक्सपो सेंटर कराची में 25,000 योमिया वैक्सीनेशन हो रही है। सिंध के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन शुरू किया है इसको और मजीद भी उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस वक्त 25,000 की कैपेसिटी है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, खास तौर पर जो हमारी ट्रेशरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज किए? सिटी कोर्ट कराची ने बरहमी का इजहार करते हुए 50 से ज्यादा शहरियों को जाती मचलके पर रिहा कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया क्या IG सिंध और दीगर पुलिस हुकाम के कहने पर मुकदमात दर्ज किए गए? जिसके भी कहने पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म ने पिम्स कोविड वार्ड का दौरा किया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म को कोरोना मरीजों की तादाद और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं पंजाब भर में रमजान बाजार रमजान खत्म होने से पहले ही बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने कुर्सियां पंखे पहले ही उठा लिए। बाजारों में चिकन और चीनी के स्टॉल्स पर रश ही रश रहा। किसी को सामान मिला, कोई महरूम रहा। फैसलाबाद और मुल्तान में वक्त से पहले ही बाजार बंद कर दिए गए। पंजाब भर में रमजान बाजार खत्म।
लाहौर में रमजान बाजार के आखिरी रोज खरीदार परेशान, इंतजामिया ने कुर्सियां पंखे पहले ही उठा लिए। फेयर प्राइस शॉप्स भी फौरी बंद। चीनी और चिकन के लिए शहरियों का रश, सरकारी स्टॉल्स उजड़े दिखाई देने लगे। फैसलाबाद में सस्ते रमजान बाजार मुकर्रर वक्त से पहले ही बंद। मार्केट कमेटी का अमला सामान समेत 12 बजे से ही गायब। चीनी खत्म होने पर शहरियों का एहतजाज। मुल्तान के रमजान बाजारों में गोश्त के स्टॉल खाली, खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौट गए। रमजान बाजार में आखिरी रोज भी चीनी लेने वाले ख्वार होते रहे। खुशाब में 1 किलो चीनी के लिए शहरी को मार खाना पड़ गई। दीगर शहरों में भी इंतजामिया रमजान बाजारों के आखिरी रोज शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम रही। काम करने की अगर नियत हो तो बहाने नहीं ढूंढे जाते। मंचनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास भेस बदलकर मार्केटों में निकल गए। गाहक बनकर एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 दुकानदार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करार दिया। न्यूज़ से गुफ्तगू में असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास ने कहा कि हर हाल में लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे।